Hello, Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am audible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screen is visible to all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In last lecture, we see the types of the emulsion: O by W, W by O, and what multiple emulsion. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in this lecture, we discuss the micro emulsion. Okay. Micro emulsion, in that it is a clear, stable, liquid mixture of oil and water and surfactant, frequently in combination with the co-surfactant. Okay. हे काय emulsion आहे? Micro emulsion आहे. Micro means hello. Yes, ma'am. Okay. Micro means what? Small. Very small. Small. Small emulsion म्हणजे काय? एक small quantity मध्ये त्यामध्ये emulsion form होते. Okay. So it is a clear, stable, liquid mixture of oil, water, surfactant, frequently in combination with a co-surfactant. What is meant by co-surfactant? Or what is meant by surfactant? Surfactant means what? It decreases the interfacial surface tension between that two phases. Okay. This is called as the surfactant. And what is meant by co-surfactant? Which helps the increase the action of the surfactant. That is called as a co-surfactant. Okay. In contrast to ordinary emulsion, microemulsion form upon the simple mixing of the component and not require high shear condition generally used in the formation of the ordinary emulsion. Okay. जे काय ordinary emulsion म्हणजे काय O by W, W by O, then O by W by O, W by O by W, हे काय आहे ordinary emulsion आहे. आणि हे micro emulsion हे काय आहे? एक कॉन्ट्रास्ट मध्ये फॉर्म होतं, म्हणजे स्मॉल क्वांटिटी मध्ये, म्हणजे इमल्शनचं त्याच्यामध्ये प्रॉपर्टीज असतात पण ते स्मॉल अमाउंट मध्ये असतात. ओके, ठीक आहे. दे हॅव टू बेसिक टाइप्स. मायक्रो इमल्शन हॅव ऑल्सो द टू टाइप्स, O by W and W by O. Okay, next slide. Okay, it is unlike the common micro emulsion. हे अपोजिट असतं मायक्रो इमल्शन. मायक्रो इमल्शन मीन्स व्हॉट?
हा म्हणजे तेच आपण बघतो ते O by W आणि W by O इमल्शन. ओके, तर त्याच्या डिफरंट अपोजिट असतं हे. ओके, मायक्रो इमल्शनच्या दे अपेअर्स अ क्लिअर ट्रान्सपरंट सोल्युशन. Micro emulsion has a clear transparent solution. The diameter of the internal phase of the droplet range between the 10 to 200 नॅनोमीटर. जे काही ड्रॉपलेट्स तयार होतात, एक डिस्पर्स मीडिया असतो, एक डिस्पर्स फेज असते. ओके, तर ते जे काही डिस्पर्स फेज मध्ये जे ड्रॉपलेट्स तयार होत आहेत इंटरनल, ओके, त्याचे रेंज किती असते, त्याचा डायमीटर किती असतो, त्या दोन सॉरी त्या ड्रॉपलेटचा डायमीटर किती असतो, 10 to 200 nanometer. 10 to 200 nanometer. Okay, it is a thermodynamically stable. Okay, these are the properties of the micro emulsion. Next. In this lecture also we discuss the detection test of that emulsion. Okay, कोणते emulsion आहे हे चेक करायच्या काही detection test आहेत. Okay, in that first is the dilution test. Okay, it is also miscibility test. It is also known as a miscibility test. MISCIBILIT. Miscibility test. Okay, dilution test is also known as a miscibility test. Okay, so detection test is important. It has the purpose for the identification of the emulsion. Okay, means which type of the emulsion is present, O by W, W by O, or it is a complex form of the emulsion. Okay, so it is a necessary to check out the detection test by using the detection test identify. Okay, and in that first is the dilution test. It is based upon the solubility of the external phase. Okay, external phase and internal phase. Okay, in that slide the name means external phase and internal phase. External phase म्हणजे जे लार्ज अमाउंट मध्ये आहे बाहेरचं डिस्पर्स मीडिया आहे ते एक्सटर्नल फेज, आणि इंटरनल फेज मीन्स जे काही डिस्पर्स फेज आहे ते. ओके, सो in that O by W emulsion has a diluted with the water. Okay, the O by W, W means it is a disperse medium. Okay, it is present in the large amount, and O by W in that oil is a disperse phase. O by W in that water is a disperse media and oil is a disperse phase. Okay, so if in that emulsion add some amount of water, okay, then this water is a soluble added water. Okay, large amount of the external phase of that emulsion is a soluble with the addition of that water. Okay, and in W by O it is a diluted with oil. Okay, disperse media is a oil. Okay, that disperse media is oil, so it is a diluted with the oily phase or oil. Okay, so how to detect it is the it is O by W or W by O. म्हणजे तुम्हाला कळते का, जर O by W आणि W by O असे दोन इमल्शन घेतले दोन बीकर मध्ये, आणि दोन्ही मध्ये समजा तुम्ही वॉटर ऍड केलं, तर जे काही एक्सटर्नल फेज आहे म्हणजे O by W मध्ये काय आहे, वॉटर एक्सटर्नल फेज आहे, आणि W by O मध्ये ऑइल एक्सटर्नल फेज आहे. तर आपण हे कशाच्या बेसवरती ही टेस्ट करतोय डायल्युशन टेस्ट,
ती सोलिबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फेज, जे लार्ज अमाऊंट मध्ये जे फेज आहे, डिस्पर्स मीडिया आहे, ओके, त्याच्या सोलिबिलिटी वरती. त्याची सोलिबिलिटी कशात पाहिजे, म्हणजे ते मिक्स होतंय का नाही ह्याच्यावरती आपण डिपेंड करतोय. आता दोन बीकर मध्ये O बाय डब्ल्यू आणि W बाय O हे दोन इमल्शन घेते आणि त्या दोन्ही मध्ये वॉटर ऍड केलं तर काय होणार आहे, जर पहिला आहे O बाय डब्ल्यू त्यामध्ये काय होणार आहे, ते मिक्स होणार आहे वॉटर बरोबर, पण जे W बाय O आहे ते वॉटर मध्ये मिक्स होणार का, नाही. तर ते काय होणार, सेपरेट फेजेस तयार होणार. जसं काय कुठले इमल्शन तयार होणार, त्यामध्ये W बाय O बाय W हे इमल्शन फॉर्म ते मिक्स होणार का, नाही. समजते ओका. ही जी डायल्युशन टेस्ट आहे ही कशावर बेस्ड आहे, सोल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज. एक्सटर्नल फेज म्हणजे कुठले, जे लार्ज अमाऊंट मध्ये असते, ओके. म्हणजे O बाय डब्ल्यू मध्ये काय आहे, वॉटर लार्ज अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे आणि W बाय O मध्ये ऑइल लार्ज अमाऊंट मध्ये प्रेझेंट आहे. तर डायल्युशन टेस्ट कशावरती डिपेंड कशी केली जाते, तर दोन्ही इमल्शन मध्ये वॉटर मिक्स केले जातं किंवा दोन्ही इमल्शन मध्ये ऑइल मिक्स केले जातं. मोस्टली वॉटर मिक्स केले जातं. तर वॉटर हे O बाय डब्ल्यू मध्ये मिक्स केल्यानंतर काय होतं की ते मिक्स होतं, जी काही एक्सटर्नल फेज आहे वॉटर, ती वॉटर त्या ऍड केलेल्या वॉटर मध्ये मिक्स होतं, ओके. तर हे बघा खाली काय आहे, O by W emulsion. Okay, it is a diluted with water, no phase change. Okay, and it is a diluted with oil. It is phase changes. म्हणजे हे दोन टाइप मध्ये करता येतं, एक तर ऑइल मिक्स करा किंवा वॉटर मिक्स करा. O बाय डब्ल्यू मध्ये वॉटर मिक्स केल्यानंतर एकच फेज तयार होणार अशी, वॉटर मिक्स केल्यानंतर. पण O बाय डब्ल्यू मध्ये ऑइल मिक्स केलं तर दोन फेजेस तयार. त्यानंतर W बाय O ह्यामध्ये काय ऑइल मिक्स केलं तर ते डायल्यूट होतं ऑइल मध्ये, जे काय एक्सटर्नल फेज आहे ऑइल, हे ऑइल ह्यामध्ये मिक्स केल्यानंतर हे ऑइल आणि हे ऑइल एकत्र येणार आणि म्हणजे दोन फेजेस तयार होणार. आणि त्यामध्ये जर वॉटर मिक्स केलं तर दोन फेजेस तयार होणार. मग ह्याच्यावरून आपण काय डिटेक्ट करायचं की जर ऑइल O बाय डब्ल्यू मध्ये जर वॉटर ऍड केलं आणि दोन फेजेस तयार नाही झाल्या तर ते कुठले इमल्शन आहे, सॉरी एक इमल्शन घेतलं ते तुम्हाला माहित नाही कुठले इमल्शन आहे, O बाय डब्ल्यू आहे का W बाय O आहे, त्यामध्ये तुम्ही वॉटर मिक्स केलं आणि त्यामध्ये कोणतेच फेजेस तयार झाले नाही, फक्त म्हणजे दोन फेजेस तयार झाले नाही, तर ते कोणते इमल्शन आहे, O बाय डब्ल्यू. आणि जर त्या इमल्शन मध्ये ऑइल मिक्स केलं आणि त्यात दोन फेजेस तयार झाल्या तर कोणतं इमल्शन आहे, O बाय डब्ल्यू. O बाय डब्ल्यूच आहे. वॉटर मिक्स केल्यानंतर कोणतीच फेज तयार होत नाही, म्हणजे काय O बाय डब्ल्यू. आणि ऑइल मिक्स केल्यानंतर दोन फेजेस तयार होतात, म्हणजे कोणती, O बाय डब्ल्यूच ना. समजतंय का, ऑइल मिक्स केल्यानंतर त्यामध्ये दोन फेजेस तयार होतात, ते कशामध्ये होतात, O बाय डब्ल्यू मध्ये. क्लियर, हॅलो, आय एम ऑडिबल टू ऑल, Yes, ma'am. स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. तर बघा O बाय डब्ल्यू आणि W बाय O असे दोन इमल्शन चे टाइप आहेत मेन, ओके. आता हे दोन इमल्शनचे टाइप आपल्याला डिटेक्ट करायचे की कोणत्या इमल्शनचा टाइप आहे हा, तर हा डिटेक्टिंग टेस्ट आहे, डायल्युशन टेस्ट. ओके, ह्या डायल्युशन टेस्ट मध्ये दोन सॅम्पल किंवा दोन सोल्युशन घेतले ही टेस्ट करण्यासाठी, एक वॉटर आणि एक ऑइल. ही टेस्ट कशावरती डिपेंड आहे, सोल्युबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल फेज. एक्सटर्नल फेज म्हणजे जे O बाय डब्ल्यू किंवा ऑइल इन वॉटर, इनच्या पुढचा जो पार्ट असतो तो काय आहे, एक्सटर्नल फेज आहे, आणि इनच्या आधीचा जो पार्ट आहे तो काय आहे, इंटरनल फेज आहे. ओके, तर हे लक्षात ठेवायचं तुम्ही. तर जे काही एक्सटर्नल फेज आहे ते त्याची सोल्युबिलिटी त्या ऍड केलेल्या सॉल्व्हंट मध्ये आहे का नाही ह्याच्यावरून ही टेस्ट डिटेक्ट केली जाते. ओके,
आता तुम्ही एक तुम्हाला इमल्शन दिलेलं आहे, त्यामध्ये ते तुम्हाला माहित नाही कोणत्या टाईपचं आहे, त्यामध्ये तुम्ही वॉटर ऍड करताय. वॉटर ऍड केल्यानंतर कोणतीच फेज त्यामध्ये प्रिपेअर झाली नाही. ओके, ते सोल्युबल झालं वॉटर त्यामध्ये, तर ते कोणतं इमल्शन आहे? O/W. O/W. ओके, आणि जर त्यामध्ये ऑइल ऍड केलं त्या इमल्शन मध्ये आणि 2 फेजेस तयार झाल्या, तर त्याला काय म्हणणार? ते कोणतं आहे इमल्शन? W/O. O/W आहे ते. तुम्ही फरक काय लक्षात ठेवा की एकच इमल्शन तुम्ही घ्या, त्यामध्ये आपण दोन सॉल्व्हंट मिक्स करतोय. ओके, एक इमल्शन मध्ये 2 सॉल्व्हंट, स्टार्टिंगला आपण एक ऍड केलं, त्यामध्ये कोणतीच फेज तयार झाली नाही. मग हे कशावर डिपेंड आहे बघा, की O/W मध्ये वॉटर ऍड केलं तर वॉटर जे एक्सटर्नल फेज आणि ते ऍड केलेलं जे सॉल्व्हंट आहे ते सेम आहे ना. तर सेम असेल तर काय होणार? फेज तयार होणार नाही, आणि ते डिफरंट आहे. एक्सटर्नल फेज W/O मध्ये काय आहे बघा, W/O हे जर इमल्शन असेल आणि त्यात जर वॉटर ऍड केलं, तर त्याचे एक्सटर्नल फेज कोणते आहे? ऑइल आहे. त्यात आपण काय ऍड करतोय? वॉटर ऍड करतोय. वॉटर ऍड केल्यामुळे काय होणार की ते 2 वेगवेगळे आहेत. ओके, त्यामुळे ते इनमिसिबल होणार आणि 2 फेज तयार होणार. ओके, W/O मध्ये जर वॉटर ऍड केलं तर ते 2 फेज तयार होणार, आणि W/O मध्ये जर आपण ऑइल ऍड केलं तर ते काय होणार? एकच फेज तयार होणार. तर दोन्ही ह्याच्यामध्ये कन्फ्युज होतंय ना, ऑइल आणि वॉटर दोन्ही घेतलं तरी. तर आपण फक्त तुम्ही एक लिहू शकता वॉटरचं. ओके, जर एखाद्या इमल्शन मध्ये ऍड केलं आणि त्यामध्ये सिंगल फेज जर प्रिपेअर झाली, तर ते कोणतं आहे? O/W आहे. आणि तेच वॉटर जर एखाद्या इमल्शन मध्ये ऍड केलं आणि 2 फेजेस तयार झालं तर W/O इमल्शन आहे. ओके, तुम्ही इथे कन्फ्युज होऊ नका. तुम्ही एक लिहिलं तरी चालेल, वॉटरचं लिहा किंवा ऑइलचं लिहा, दोन्ही लिहिलं तर तुम्ही कन्फ्युज होणार. हे कशासाठी दिले की O/W जी एक्सटर्नल फेज आहे ते डायल्यूट होते वॉटर मध्ये, आणि W/O ची जी एक्सटर्नल फेज आहे ऑइल, ती डायल्यूट कशात होणार? ऑइल मध्ये होणार. ओके, तर हे म्हणजे तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. फक्त तुम्हाला एवढंच माहित असेल की वॉटर ऍड केले आणि O/W मध्ये एकच फेज तयार होते, आणि ते जर ऑइल जर ते W/O मध्ये जर वॉटर ऍड केलं तर ते 2 फेजेस तयार होतात. ओके, पण असं पण हे तुम्हाला माहित पाहिजे की W/O मध्ये काय मिक्स केल्यानंतर एकच फेज तयार होते? तर ऑइल. ओके, आणि जर W/O मध्ये वॉटर ऍड केलं तर 2 फेजेस तयार होणार. ओके, मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये दोन्ही ह्याच्यातून लिहा किंवा सिंगल एका ह्याच्यातून लिहिले तरी चालेल. ओके, समजलं का? डायल्यूशन टेस्ट. मॅम Yes, ma'am. हॅलो, मॅम एकदा रिपीट करा. बघा, कन्फ्युज जर होत असेल तर फक्त तुम्ही एकच सॉल्व्हंट लक्षात ठेवा, एकतर वॉटर ठेवा किंवा ऑइल ठेवा. मला वाटतं की वॉटर ठेवलेलं सोपं पडेल तुम्हाला, जसं ह्या डायग्राम मध्ये दिले बघा. दोन्ही डायग्राम एक O/W चे आहे, ऑइल, एक ऑइल मिक्स केलेले आहे आणि एक वॉटर मिक्स केलेले आहे. ओके, तर एका सस्पेन्शन मध्ये ऑइल मिक्स केल्यावर काय होते आणि त्यामध्येच वॉटर मिक्स केल्यावर ना काय होते. तर पहिलं जे आहे तुम्हाला क्लिअर दिसतंय का ते पीपीटी? Yes, ma'am. O/W इमल्शन मध्ये वॉटर ऍड केले बघा. इट इज अ डायल्युटेड विथ वॉटर, नो फेज चेंज. ओके, O/W इमल्शन. and then next it is a diluted with oil, त्यामध्ये ऑइल मिक्स केले आणि 2 फेजेस, एक ब्ल्यू कलरची आणि एक येलो कलरची, त्यामध्ये 2 फेजेस तयार झालेत. ठीक आहे, ही टेस्ट लिहिताना तुम्ही असं लिहा जसं ह्या डायग्राम मध्ये लिहिले असं
डायग्राम काढून लिहू शकता किंवा तुम्हाला समजले की O बाय W मध्ये एक्सटर्नल फेज आहे, त्यामध्ये डायल्यूट केले वॉटरनी, तर नो फेज फॉर्म झाल्यानंतर कोणतं इमल्शन आहे? आता O बाय W सोल्युशन इमल्शन हे जे स्टार्टिंगचं जे आहे ते हे तुम्हाला समजण्यासाठी दिले. तुम्ही तिथं लिहायचं नाही O बाय W मध्ये हे इमल्शन मध्ये वॉटर डायल्यूट केलं वॉटरनी, तर ते नो फेज फॉर्मेशन म्हणजे फेज फॉर्म नाही झाली. ओके, तर ते कोणतं इमल्शन आहे? O बाय W. ओके, आणि त्यामध्येच ऑइल मिक्स केलं इमल्शन मध्ये आणि 2 फेजेस तयार झालं, तर ते कोणतं इमल्शन आहे? सेमच आहे O बाय W. तसंच ह्याला दुसरं जे आहे ऍड कर. नेक्स्ट स्लाइड. देन कंडक्टिव्हिटी टेस्ट. ओके, कंडक्टिव्हिटी टेस्ट मध्ये काय हे? Water is a good conductor of electricity. Everyone knows that water is a good conductor of the electricity. Okay, oil is not pass the electricity or current. Okay, so oil is a non-conductor. Therefore, continuous phase of water runs the electricity more than the continuous phase of oil. What is meant by continuous phase? Disperse media is also known as a continuous phase. Okay, आता disperse media आणि disperse phase मध्ये तुमचं कन्फ्युजन होतंय. तर disperse media ऐवजी तुम्ही continuous phase हा जरी वर्ड त्यामध्ये यूज केला डेफिनेशन लिहिताना किंवा O बाय W ची डेफिनेशन किंवा W बाय O याचा जो कन्सेप्ट लिहिताय तुम्ही, तर त्यामध्ये काय तुम्ही लिहिणार? O बाय W means oil in water. In that emulsion, oil is a disperse phase and water is a continuous phase. Okay, disperse media has the another word, it is a continuous phase. Okay, so electricity, this is a conductivity test. Okay, in that pass the electricity in that emulsion, and if electricity is a pass and bulb is a glow, then that emulsion is a O by W. Okay, हा कन्सेप्ट कशावरती डिपेंड आहे? जे काही इलेक्ट्रिसिटी आहे ती पास होते त्या मीडियम मध्ये, जे काही कंटिन्युअस फेज आहे त्यामधून ती पास होते, आणि जर ती पास झाली, हे सॉकेट तयार केलेलं आहे बघा, त्यामध्ये बल्ब लावलेला आहे आणि 2 त्याचे इलेक्ट्रोलाइट्स त्यामध्ये डीप केलेले आहेत. ओके, जर करंट ते पास करते, जर ते करंट पास झाला आणि बल्ब ग्लो झाला तर O बाय W इमल्शन आहे. O बाय W ह्या इमल्शन मधून काय होतं की करंट पास होतो का? तर O बाय W मध्ये कंटिन्युअस फेज काय आहे? वॉटर, आणि वॉटर काय आहे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, त्यातून करंट पास होतो. आणि ते सेम दुसऱ्या इमल्शन मध्ये टाकले. ओके, त्यामध्ये W बाय O ह्या इमल्शन मधून ते पास केलं. आता तुम्ही लिहिताना कसं करायचंय की हे तुम्ही लिहायचं, गुड वॉटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, where oil is a not good conductor. Okay, it is based upon the continuous phase of the water runs the electricity more than the continuous phase of oil. Okay, this electrical means this socket is a placed in that one emulsion. Okay, or what it is a place in emulsion. If the bulb is a glow, means what? It pass the current from that continuous phase. Okay, so this emulsion is a O by W emulsion, because in that O by W emulsion, water is a continuous phase and water is a good conductor of the electricity. That's why if the bulb is a glow, then that emulsion is a O by W emulsion. Okay, if this socket is placed in the emulsion and no electricity is a flow in that continuous phase. Okay, and not bulb is a glow. Okay, bulb does not glow, then this emulsion is a W by O emulsion, because in that emulsion oil is a continuous
phase, and oil is a not conductor. Okay, it is not good, it is a non-conductor. Good असं नाही, ते कंडक्ट म्हणजे पासच करत नाही इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. दॅट्स वाय bulb is a does not glow. So this emulsion is a W by O emulsion. Okay. तर ही एक म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीच्या टेस्ट वरून आपण ठरवू शकतो की हे इमल्शन कुठलं आहे. ते आपल्याला माहित नाही ते इमल्शन कुठलं आहे, तर त्याच्यामध्ये हा करंट पास करा आणि जर बल्ब जर लागला तर ते काय आहे, इमल्शन O by W आहे. आणि बल्ब जर नाही लागला तर ते इमल्शन काय आहे, W by O इमल्शन. ओके, तर हे इमल्शन कोणत्या टाईपचं इमल्शन आहे. नेक्स्ट घ्या. ओके, आता बघा डायल्युशन टेस्ट इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ miscibility test. Then conductivity test is also known as electrical conductivity test. Then dye solubility test, it is also called as a staining test. STAINING. Okay, it is also known as a staining test. I am audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, in that test, emulsion is mixed with the water soluble dye such as the amaranth and observed under the microscope. जे काही इमल्शन तुम्ही घेतलेलं आहे तर त्यामध्ये काय करायचंय, इट इज मिक्स विथ वॉटर सोल्युबल डाय. एक्झाम्पल जसं की अमरंथ सोल्युशन आपण आधी पण कलरिंग एजंट. डाय मीन्स व्हॉट, स्टेनिंग किंवा स्टेन करतं म्हणजे एक कलर आणतं. ओके, त्याला डाय किंवा स्टेनिंग किंवा कलरिंग एजंट असं पण म्हणतात. ओके, तर जे इमल्शन आहे ते मिक्स करायचंय. जे वॉटर सोल्युबल डाय, जे अमरंथ सोल्युशन आहे जे वॉटर मध्ये डायल्यूट करून ते सोल्युशन प्रिपेअर केलेलं असतं डायचं, ते त्यामध्ये मिक्स करायचं आहे आणि ऑब्झर्व करायचं आहे मायक्रोस्कोप खाली. ओके, इफ द कंटिन्युअस फेज अपीअर्स द रेड, then it means emulsion is a O by W emulsion type. Okay, water is the external phase. Okay, बघा जर कंटिन्युअस फेज जर वॉटर असेल, सॉरी कंटिन्युअस फेज जर रेड झाली तर इमल्शन कोणतं आहे, O by W इमल्शन. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय की जे काय एक्सटर्नल फेज आहे, कंटिन्युअस फेज आहे, ते काय आहे, वॉटर आहे. आणि हे जे काय आपण डाय मिक्स केलं आहे ते वॉटर सोल्युबल डाय आहे आणि त्यामुळे ते वॉटर मध्ये सोल्युबल झाला आणि त्याला रेड कलर असा अपीअर झाला. ओके, अमरंथ सोल्युशनचं, अमरंथ जे सोल्युशन आहे, ओके, डाय आहे, त्याचा कलर कसा आहे, रेड, आणि ते वॉटर सोल्युबल आहे. ओके, आणि ते जर इमल्शन मध्ये मिक्स केलं आणि तुम्ही मायक्रोस्कोप मध्ये ऑब्झर्व केलं तर जर कंटिन्युअस फेज जर रेड कलरची दिसली तुम्हाला आणि ते ग्लोब्युल्स आहे ते वेगळ्या कलर मध्ये दिसले. ओके, कंटिन्युअस फेज म्हणजे जास्त रेड खाली दिसते बघा. O by W इमल्शनचे एक इमेज दिलेले आहे, तर कंटिन्युअस फेज काय आहे, रेड झालेली आहे. तर ह्याच्यावरून काय समजायचं की त्याची एक्सटर्नल फेज आहे ती वॉटर आहे आणि ते कोणत्या टाईपचे इमल्शन आहे, O by W emulsion. Okay, if the scattering globules appear the red color and continuous phase is colorless, then it is a W by O type of a emulsion. जे काही कंटिन्युअस फेज आहे ती कलरलेस आहे आणि जे ग्लोब्युल्स आहेत, ओके, ते रेड कलरचे आहे. डिस्पर्स फेज आहे ती रेड कलरची आहे. जे काय ग्लोब्युल्स तयार आहेत ते रेड कलरचे दिसत आहेत आणि जे कंटिन्युअस लार्ज अमाऊंट मध्ये जे मीडिया आहे, डिस्पर्स मीडिया आहे. आता डिस्पर्स मीडियाला आपण काय म्हणतोय, कंटिन्युअस फेज. डिस्पर्स फेज आणि डिस्पर्स मीडिया मध्ये कन्फ्युज होत असेल तर डिस्पर्स मीडियाला कंटिन्युअस फेज असं तुम्ही तिथं लिहा. ओके, तुम्ही कन्सेप्ट लिहिताना पण डिस्पर्स फेज आणि कंटिन्युअस फेज, कंटिन्युअस फेज म्हणजे लार्ज अमाऊंट मध्ये असते. ओके, तर ह्या डाय सोल्युबिलिटी टेस्ट वरून ही इमल्शन कळतं की जर
कंटिन्युअस फेज जर रेड कलर मध्ये आले तर त्याला काय म्हणतात O बाय W इमल्शन, आणि जर ग्लोब्युल्स रेड कलर मध्ये आले तर त्याला काय म्हणतात W बाय O इमल्शन. क्लिअर? एनी Yes, डाउट्स? ma'am. No, ma'am. हॅलो, Yes, ma'am. बघा बघा. हॅलो, Yes, ma'am. आय एम ऑडिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तुम्हाला डायल्युशन टेस्ट आणि कंडक्टिव्हिटी टेस्ट हे समजले का? मॅम ही टेस्ट आणखी एकदा रिपीट करा. कोणती रिपीट करू द्या? हॅलो, डायसोल्युबिलिटी टेस्ट. जे चालू आहे ते ना? येस मॅम. ओके, डायसोल्युबिलिटी टेस्ट मध्ये बघा, ह्या सोल्युबिलिटी टेस्ट ह्यामध्ये काय आहे की इमल्शन घ्यायचं आहे. ओके, जे की आपल्याला माहित नाही कोणत्या टाईपचे इमल्शन आहे. एक इमल्शन घ्यायचं आहे, त्यामध्ये काय करायचं आहे, वॉटर सोल्युबल डाय मिक्स करायचा आहे. जो डाय, जो कलरिंग एजंट आहे, जो की वॉटर सोल्युबल पाहिजे. ओके, आणि तो त्या इमल्शन मध्ये मिक्स करायचा आहे. मिक्स केल्यानंतर काय करायचंय की ते आपण मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व करायचंय. मायक्रोस्कोप मध्ये ऑब्झर्व केल्यानंतर जर तुम्हाला असं दिसून आलं की जी काही कंटिन्युअस फेज आहे ती रेड कलर मध्ये दिसते आणि जे ग्लोब्युल्स आहे ते कलरलेस आहे, तर ते कोणतं इमल्शन आहे? O बाय W इमल्शन आहे. का? हे O बाय W इमल्शनच का आहे? कारण O बाय W इमल्शन मध्ये काय आहे, कंटिन्युअस फेज वॉटर आहे आणि जे काय आपण डाय मिक्स केलेला आहे, कलरिंग एजंट मिक्स केलेला आहे, तो वॉटर मध्ये सोल्युबल आहे. आणि जो ऍड केलेला डाय आहे तो त्या कंटिन्युअस फेज मध्ये सोल्युबल होणार आणि त्याला कलर कसला येणार? रेड कलर येणार. ओके, तर त्यामुळे आपल्याला काय दिसणार की जी काही कंटिन्युअस फेज आहे ती रेड कलर मध्ये दिसणार आणि ह्याच्यावरून आपण ठरवतो की ही कोणतं इमल्शन आहे? O बाय W इमल्शन आहे. सेम असं जर ग्लोब्युल्स त्यामध्ये जर रेड कलर मध्ये आले, ओके, ग्लोब्युल्स म्हणजे डिस्पर्स फेजचा कलर रेड आला आणि जी कंटिन्युअस फेज आहे ती जर कलरलेस असेल तर ते कोणतं इमल्शन? W बाय O. ओके, W बाय O इमल्शन. आता W बाय O इमल्शनच का म्हणतोय आपण, O बाय W का म्हणत नाही जर ग्लोब्युलचा कलर रेड आला तर? ओके, आता O बाय W मध्ये काय आहे? डिस्पर्स फेज कोणती आहे? ग्लोब्युल्स कशाचे आहेत? ऑइलचे आहेत O बाय W मध्ये. ओके, O बाय W चं मी एक्झाम्पल सांगते. O बाय W मध्ये काय आहे की डिस्पर्स फेज म्हणजे ग्लोब्युल्स कशाचे आहेत? ऑइलचे आहेत. आणि आपण जो डाय मिक्स करतोय तो वॉटर सोल्युबल आहे, तो त्या ऑइल मध्ये मिक्स होईल का? नाही, वॉटर मध्ये सोल्युबल होणार, मिक्स होणार आणि त्या वॉटरलाच कलर येणार. ओके, तर O बाय W मध्ये काय आहे? कंटिन्युअस फेज आहे ती वॉटर आहे, त्यामुळे कंटिन्युअस फेजला आपला रेड कलर येणार. ओके, आणि W बाय O मध्ये काय आहे की W बाय O मध्ये कंटिन्युअस फेज ही ऑइल आहे आणि वॉटरचं काय आहे? ग्लोब्युल्स फॉर्म होतात. आपला जर डाय जो आपण ऍड करतोय तो सोल्युबल आहे वॉटर मध्ये आणि त्यामुळे W बाय O मध्ये त्या ग्लोब्युलचा कलर रेड येणार. ओके, समजतंय का? येस मॅम. ओके, मग आता हे आपल्याला माहित नाही की हे इमल्शन कोणत्या टाईपचे आहेत. तर हे डाय मिक्स करून जे वॉटर सोल्युबल डाय तो मिक्स करून ह्याच्याद्वारे आपण ते रिझल्ट कसे फॉर्म होतात. इफ कंटिन्युअस फेज appears red, then it means त्याचा अर्थ काय आहे की इमल्शन आहे ते O by W emulsion आहे. Okay, and in that water is a external phase. Okay, means continuous phase. Okay, and if the scatter globules appear the red color,
म्हणजे जे काही ग्लोब्युल्स होते त्याला रेड कलर येतोय, मीन्स अँड कंटिन्युअस फेज हॅज अ कलरलेस, देन इट इज अ W/O type of emulsion. Clear? Yes, ma'am. Okay. Next. Fluorescence test. It is a fourth type of the this is the fourth test to use for the identification of the emulsion. Okay. In that, oil gives the fluorescence and okay, fluorescence test is a take place under the UV light. UV माहित आहे का? अल्ट्राव्हायलेट त्या रेज त्यामध्ये पास केले जातात UV लाईट. ओके, तर ऑइल गिव्स द फ्लोरोसन्स and water does not gives the fluorescence. Okay. Therefore, O/W emulsion shows the spotted pattern, while the W/O emulsion gives the fluorescence. Okay. Means in that oil gives the fluorescence in the continuous फ्लोरन्स त्यामध्ये दिसतो. ओके, आणि जो वॉटरचा आहे तो एक स्पॉट टाइप स्पॉटी फ्लोरोसन्स येतो. अंडरस्टँड? एक कंटिन्युअस फ्लोरोसन्स जर आला तर ते कोणतं इमल्शन आहे? W/O इमल्शन. आणि जर स्पॉटी फ्लोरोसन्स आला, स्पॉटी SPOTTY स्पॉटी, जर त्याचा फ्लोरोसन्स आला तर ते काय आहे? O/W. ओके, आता यामध्ये बघा की O/W मध्ये एक स्पॉटी फ्लोरोसन्स येतोय, म्हणजे ह्यामध्ये कंटिन्युअस फेज आहे ती वॉटर आहे, लार्ज अमाऊंट मध्ये काय आहे? वॉटर आहे, आणि वॉटर काय आहे की ते फ्लोरोसन्स देत नाही. ओके, म्हणजे त्यामध्ये काही जे काही स्पॉट थोडासा जो फ्लोरोसन्स येतोय तर ते कशामुळे येतोय की त्या इमल्शन मध्ये जे काही ग्लोब्युल्स थोडे ऑइल ड्रॉपलेट आहे. ओके, तर त्यामुळे ते छोटस स्पॉटी फ्लोरोसन्स येते. ओके, आणि W/O इमल्शन मध्ये काय आहे की W ही कंटिन्युअस फेज आहे लार्ज अमाऊंट मध्ये. सॉरी, W/O मध्ये ओके, O/W मध्ये काय आहे? कंटिन्युअस फेज आहे ती वॉटर आहे, आणि जे वॉटर लार्ज अमाऊंट मध्ये असल्यामुळे ते काय होतं की त्यात फ्लोरोसन्स जास्त येत नाही, आणि जो काही येतोय स्पॉटी तो ऑइल मुळे येतो. आणि W/O इमल्शन मध्ये काय आहे बघा, तर ऑइल ही कंटिन्युअस फेज आहे, लार्ज अमाऊंट मध्ये आहे. ओके, आणि ऑइल काय देते? फ्लोरोसन्स देते, आणि लार्ज अमाऊंट मध्ये ऑइल असल्यामुळे ते काय होतं की कंटिन्युअस त्याचा पॅटर्न कंटिन्युअस फ्लोरोसन्स ते आपल्याला दिसतं. तर मग ते स्पॉटी आहे का ते कंटिन्युअस फ्लोरोसन्स आहे, तर ह्याच्यावरून आपण कोणतं इमल्शन आहे डिटेक्ट करतो. ओके, जर ते कंटिन्युअस फ्लोरोसन्स असेल तर ते काय आहे? W/O टाइप ऑफ इमल्शन, आणि जर ते स्पॉटी असेल तर O/W टाइप ऑफ इमल्शन. ओके, म्हणजे नेक्स्ट स्लाइड बरं. तर यामध्ये बघा नेक्स्ट test is a cobalt chloride test. Okay, this is also known as a filter paper test. Next test is a cobalt chloride test. It is also known as a filter paper test. मॅम स्लाइड चेंज नाही झाली. नाही, स्लाइड मध्ये नाही ते. ओके,
ओके, आता ह्यामध्ये बघा कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट. It is also known as a filter paper test. When filter paper is soaked in the cobalt chloride solution, is dipped into an emulsion and dry, it turns from blue to the pink. Okay, that means it indicates the emulsion is a O by W type of a emulsion, and this test is failed. Okay, if emulsion is unstable or break in the presence of the electrolyte. Okay, main कोणते आहेत? Dilution test, conductivity test, dye test, then fluorescence test. Okay, then cobalt chloride test. In that filter paper, it is also known as a filter paper test. In this test, filter paper is soaked in the cobalt chloride solution, which is deep in to that emulsion. Okay, जे काही सोल्युशन कोबाल्ट क्लोराइडचं जे सोल्युशन आहे ते डीप त्या इमल्शन मध्ये केलं जातं आणि ड्राय केलं जातं. तो पेपर ड्राय केला जातो आणि तो पेपर जर ब्ल्यू पासून पिंक कलरचा झाला तर ते काय आहे इमल्शन O बाय W. आणि जर तो फेल झाली टेस्ट म्हणजे ब्ल्यू पासून पिंक नाही झाला तर कोणतं इमल्शन जे काय राहिलेलं आहे ते W by O emulsion. Okay. Pen filter paper is soaked in cobalt chloride solution in emulsion म्हणजे ते दोन्ही कोबाल्ट क्लोराइड सोल्युशन आणि ते इमल्शन मिक्सन त्यात मध्ये फिल्टर पेपर आपण डीप सॉरी तो कुठला पेपर असतो लिटमस पेपर. ओके, लिटमस पेपर आपण तो ब्ल्यू कलरचा असतो पिंक कलरचा असतो तर ह्यामध्ये ब्ल्यू कलरचा जो लिटमस पेपर आहे तो कन्वर्ट होतो ब्ल्यू कलर मध्ये ब्ल्यूचा पिंक मध्ये होतो. ओके, बघा तुम्ही किती लक्ष देऊन ऐकताय म्हणजे मी काय काय सांगा ना तुमचं लक्ष आहे का. जो काय आपण लिटमस पेपर ह्यामध्ये यूज करतोय तो ब्ल्यू पासून जर पिंक झाला तर ते काय आहे O बाय W टाइप ऑफ इमल्शन आणि ही जर टेस्ट फेल झाली म्हणजे ते ब्ल्यूचं पिंक मध्ये नाही झालं तर W बाय O टाइप ऑफ इमल्शन. ओके मैम, हम्म ब्लू से पिंक हुआ तो O by W. हेलो ब्लू लिटमस. हेलो मैम. हेलो. काय बोला ब्लू से पिंक हो गया तो O by W, राइट? हो का. जर ब्ल्यू कलरचा जो लिटमस पेपर आहे तो पिंक मध्ये कन्वर्ट झाला. ओके यस. हॅलो, यस मैम. ब्ल्यू कलरचा जो लिटमस पेपर आहे तो पिंक मध्ये कन्वर्ट झाला तर ते कोणते इमल्शन आहे O बाय W टाइप ऑफ इमल्शन. ओके, ओके मैम. आणि ही जर टेस्ट फेल झाली तर ते कोणते इमल्शन आहे W बाय O टाइप ऑफ इमल्शन. अंडरस्टूड. यस मैम. ओके, तर ही कोणती टेस्ट होती कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट और ऑल्सो it is known as a filter paper test or the litmus paper test. Okay, then RI measurement. RI means refractive index measurement. Okay, लास्ट पॉइंट आहे बघा तुमचा RI लास्ट पॉइंट मध्ये ह्या लेक्चर मध्ये लास्ट पॉइंट. ओके, refractive index measurement. It is also used for the identification of the emulsion. It is a unique way to identify the emulsion. हा एक वेगळा वे आहे emulsion identification चा. Okay, in that consider a beam of light is transmitted through the W by O type of emulsion. Because oil has a high optical density than the water, and the speed of the light reduces as the light enters the oil. Okay, the beam of light changes the direction as it enter to the oil and because of change in the speed. So this bending of the light is called as optical refraction. म्हणजे काय बघा की
ऍड करू नका तुम्ही. तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मध्ये काय आहे की हा एक युनिक वे आहे तुमचं जे काही इमल्शन चेक करण्याचं. त्यामध्ये काय आहे बघा, जे काही लाईट बीम त्यामधून इमल्शन मधून पास केली जाते. ओके, तर ते कोणतं इमल्शन असतं? W/O टाइप ऑफ इमल्शन. W/O. ओके, मेन आहे. तर ह्यामध्ये बघा ऑइलची डेन्सिटी कशी असते? वॉटरपेक्षा हाय असते. आणि जे काही लाईटचं स्पीड असतं, जर ऑइल मधून ते बीम ऑफ लाईट पास केली तर ते काय होतं की ती रिड्यूस करतं. जर लाईटचं जे स्पीड आहे पास होण्याचं ते रिड्यूस करतं. ओके, रिड्यूस द लाईट इन reduce the speed of light when it is enter into the oil. Okay, the beam of light changes the direction when it is enter into the oil. जे काही डायरेक्शन असते बीमची तर ती ऑइल मध्ये एंटर झाल्यावर त्याची डायरेक्शन चेंज होती बिकॉज द चेंज इन द स्पीड. जे काही स्पीड आधी होतं ते स्पीड चेंज झालं. जे काही आता बघा आपण इमल्शन कोणतं घेतलंय? W/O टाइप ऑफ इमल्शन घेतलंय. त्यामधून काय केलंय की ते इन्फ्रा म्हणजे ते काही लाईट बीम आहे ते पास केली. आणि ऑइल कसं असतं की ते त्याची डेन्सिटी जास्त असते वॉटरपेक्षा. ओके, ते काय करतं की स्पीड कमी करतं. जे काही लाईटचं जे स्पीड आहे पास होण्याचं ते स्पीड काय करतं? कमी करतं. ओके, आणि जेव्हा ही लाईट बीम त्या ऑइल मधून पास होतात तेव्हा काय होतं की त्याची डायरेक्शन ज्या दिशेला ते चाललेलं असतं तर ते चेंज होते. का? तर त्याचं स्पीड चेंज होतं ऑइल मध्ये. ओके, आणि त्या जे काही ती बेंडिंग लाईट रे असते म्हणजे ह्या दिशे म्हणजे ती उजवीकडून डावीकडे चालली आणि डाव्या साईडला जाता जाता ते त्याची डायरेक्शन तिसरीकडेच होते. ओके, तर ते चेंज होते ऑइल मध्ये पास झाल्यानंतर चेंज होते. तर जे काही ती बेंडिंग ऑफ लाईट रे आहे, जी ती बेंड झालेली लाईट रे आहे त्याला काय म्हणतात? ऑप्टिकल रिफ्रॅक्शन. ओके, द रेशिओ ऑफ द स्पीड ऑफ लाईट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. जे काही रेशिओ आहे स्पीड ऑफ लाईट इन वॉटर स्पीड ऑफ दॅट लाईट इन ऑइल. रेशिओ कोणाचा आहे? स्पीड ऑफ लाईट इन वॉटर टू स्पीड ऑफ लाईट इन ऑइल. ह्याच्या रेशिओला काय म्हणतो? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणतो. ओके, RI. ठीक आहे. आता ऑइल मध्ये काय आहे? तो बेंड होतोय, त्याचा रिड्यूस होते. आणि वॉटर मध्ये काय होतं की ते रिड्यूस होत नाही. त्याची डेन्सिटी ऑइल पेक्षा कमी असते त्यामुळे ते पास होते. ओके, बेंड होतो पण एवढा होत नाही जसं की ऑइल मध्ये होतं. ओके, तर ह्याच्या रेशो वरून ते टाइप कोणता आहे? when oil phase and water phase is equal RI value, the light does not bend stick obliquely at the immersion interface. Instead, light is transported through the immersion throughout the refraction. They produce the clarity, and this test is the most commonly used for the identification of the micro and macro immersion. ओके, ही टेस्ट कशासाठी यूज केली जातं? मोस्टली O/W किंवा W/O टाइप ऑफ इमल्शन हे आपण आहेच ह्यामध्ये इमल्शन मध्ये, पण ते लार्ज अमाऊंट मध्ये आहे का कमी अमाऊंट मध्ये आहे? मायक्रो किंवा मॅक्रो. मायक्रो आणि मॅक्रो इमल्शन ह्यामधील जो डिफरन्स आहे तर ते क्लिअरिफाय करण्याचं काम कोण करते? ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजरमेंट. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मेजरमेंट समजलं का? ह्यामध्ये काय केलं जातं की इमल्शन मधून लाईट बीम पास केले जाते. त्या आता ह्यामध्ये बघा दोन फेजेस असतात. मीन्स ऑइल अँड वॉटर. ओके, ऑइल हॅज अ हाय डेन्सिटी देन द वॉटर अँड द स्पीड ऑफ द लाईट it is reduces by the oil when it is passed from the oil. The speed of the light is reduces. Okay, and that's why it change the direction and the ray of that light is a bend. That bend ray is called as optical infraction. Okay, and that ratio in speed of light in oil water. Okay, the ratio means the ratio of speed of light in water to speed of light in oil. That ratio is known as a refractive index. Okay, आणि जर तो सेम असेल तर ते कोणतंही बेंड झालं नाही. आणि मोस्टली हे काय कशासाठी असतं?
मायक्रो आणि मॅक्रो इमर्शन मधील टेस्ट आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी केलं जातं. ओके, अंडरस्टूड? ओके, these are the 1 2 3 4 6. There are the 6 method or the 6 test for the. There are the 6 tests is used for the identification of the emulsion. First is the dilution test. Second is the conductivity test. Third is the dye-solubility test. Fourth is the fluorescence test. Fifth is the cobalt chloride test. It is also known as a filter paper test or the litmus paper test. In that, it is converted into the blue to the pink color. Then, which emulsion is present? OW type of the emulsion is present. And last one is the refractive index measurement. Okay. In that, when beam is passed through the oil, then reduce the speed of the light. Okay. And in that, check the ratio of the speed of light in water to the speed of the light in oil. Okay, and that ratio is called as a refractive index. It is a mostly common use for the identification of the micro and macro emulsion. It is a very unique way to identification of the emulsion. Okay. समजलं? Any doubts? No, Roll ma'am. number 1. Yes, ma'am. Present idea. Roll number 1. Present, ma'am. 2. Present, ma'am. 3. Present, ma'am. 4. Present, ma'am. Roll number 4. Present, ma'am. 5. Present, ma'am. 6. Present, ma'am. 7. Present, ma'am. 8. 8. Roll number 8. Roll number 8. Absent. 9. Present, ma'am. 10. Present, ma'am. Roll number 10. Present, ma'am. 11. 11. 12. Present, ma'am. 12. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 14. Roll number 14. 15. 16. 'Hello, I am audible to all. Yes, ma'am. Ma'am. Roll number 14. 15. 16. 17. 18. Present, ma'am. 19. 20. Present, 19 ma'am. present आहात का? Roll number 19. 20. Present, ma'am. 21. 22. Present. 23. Present. 24. 24. 25. Present, ma'am. 26. Present, ma'am. 7. 27. Present, ma'am. 28. 28. 29. 29.
30, Present, ma'am. 31, Present, ma'am. 32, Present, teacher. 33, Present, ma'am. 34, Present, ma'am. 35, Present, ma'am. 36, Present, ma'am. 37, Present. Present, ma'am. 38, Present. 39, 39, 40, Present, ma'am. 41, 41, 42, 43, Present, ma'am. 44, Present, ma'am. 45, 46, Present, ma'am. 46, 46, 47, Present, ma'am. 48, 49, Present, ma'am. Present, ma'am. 49, 50, Present, ma'am. 51, 50, Present, roll ma'am. number 50, roll number 50, 50, 51, Present. 52, Present, ma'am. 53, 53, 54, Present. Present, ma'am. 55, 55, 56, 56, 57, Present, ma'am. 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, 61, Present, ma'am. 60 प्रेझेंट आहात का? 62, 63, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 64, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, मॅम तो प्रेझेंट होता पण तो लेफ्ट झालाय. 68 का? येस मॅम. 69, Present. ओके ऍबसेंट नंबर बघा 8, 10, 14, 15, 17, 19, 24, 29, 39, 41, 46, 50, 53, 55, 56, 60. ओके Ma'am, यामध्ये कोण 15 प्रेझेंट present. मॅम 15 रोल नंबर present, ma'am. प्रेझेंट मॅम. किती? 10. Ma'am, 15 present. रोल नंबर 15 तुम्ही आता जॉईन झालाय मला माहित आहे मीच केले. नाही मॅम मी डिस्कनेक्ट झालतो तो मी